وسلم وعلى آله وصحبه ومن حسنه يوفق خير وعافية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين فينا ويكافئه وكذلك نخرج من جميع الأيام وعلى سلطانه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين. اللهم يا سيدي وسلم على المساجد والقرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وتفضل وبارك بما وإمام الطيبة والهرم وترجمان من الخلاف ومن العلم والعلم والحكمة والحكمة القاتل سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا صلى الله عليه وسلم
ورضي الله تبارك وتعالى عن القدر الله والقدر الجميل سادتنا وإننا ووالدنا بالبقر والرضوان أعظم الدين وأمة الكتابة وطلبة رسول الله أجمعين وأمر الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب المصطفى بلغ مقام سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم ينتهي قط طه مطلقا أبدا وما تذاك أصلا في مدى الزمن. منهم دواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كآمن رؤية من ثبتت ولا يرى أثر قول منه في عالمي. وقلبه لم ينم ولا عين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. كتفاه على قوما إذا جلسوا عند الولادة صفيانا بمختتنين. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراط بمحن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفاتحة إلى سيدنا رسول الله
الله صلى الله عليه وسلم سمع فاتح إلى أبي الحبيب حسن كهرباء والحبيب باسم كهرباء والحبيب مصطفى كهرباء والحبيب طاهر بن يحيى والمبارك رجال الدوان والسيد محمد بن علي والملك الحسني الحبيب الرحمن بن أحمد الشكاف والحبيب علي بن الحبيب الرحمن الشكاف وخصوصا إلى المصنف هذا الكتاب الإمام الغزالي أن الله تعالى يتغشاه ورحمته ويزكيهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Melanjutkan bacaan kita sampai summastaw'ib rawsaka. Summastaw'ib rawsaka. Halaman 24. Summastaw'ib wa inda ghasli shimal Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri summastaw'ib rawsaka. Summastaw'ib setelahnya 24. Halaman 24 summastaw'ib rawsaka. Bismillahirrahmanirrahim. Summastaw'ib ra'saka bil mashi bi an tabulla yadayka wa tulsiqa ru'usa asabi'i yadikal yumna bil yusra wa tada'ahuma ala muqaddimati ar-ra'si wa tumarruhuma wa tumirruhuma ila al-qafa summa taruddahuma ila al-muqaddimati fahadhihi marratun taf'alu dhalika thalatha marratin wa kadhalika fi sa'iril a'dha'i
وقل اللهم غشني برحمتك وأنزل علي من بركاتك وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم حرم شعري وبشري على النار ثم امسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وأدخل مسبحتيك في سماخي أذنيك وامسح ظاهر أذنيك ببطن إبهاميك وقل اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أسمعني منادي الجنة في الجنة مع الأبرار ثم امسح رقبتك وقل اللهم فك رقبتي من النار وأعوذ بك من السلاسل والأغلال. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبسند المتصل إلى سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Maka pengarang rahimahullahu ta'ala beliau melanjutkan, beliau mengatakan summa staw'ib ra'saka, kemudian ratakanlah ra'saka, kepalamu, bil mashi, dengan usapan, bi antahulla yadaika, dengan cara kamu membasahi kedua tanganmu, wa tulsiqa ru'usa asabi'i yadikal yumna bil yusra, dan menempelkan ujung jari-jari tanganmu yang sebelah kanan dengan tanganmu yang sebelah kiri. Wa tada'ahuma ala muqaddimatil ra'si, dan kamu meletakkan keduanya di bagian depan daripada kepala. Wa tujarrahuma ila al-qafah, dan kamu menjalankan keduanya ke bagian leher di belakang.
Summa taruddahuma ilal muqaddimati, kemudian kamu kembalikan keduanya ke depan kepala. Fahadhihi marwatun, maka ini dianggap satu kali. Taf'alu dzalika salasa marwatin, kamu hendaknya melakukan sunnahnya sebanyak 3 kali. Jadi ketika kita wudu membasuh kepala, maka disunnahkan yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dengan cara seperti ini. Tangannya kayak gini, tangan kanan menempel dengan tangan sebelah kiri yang telunjuk, menempel seperti ini di kepala, dibasahin dulu tangannya, kemudian ditempelkan seperti ini dari mulai ujung kepala sampai ke belakang, sampai rambut belakang, kemudian dibalikan lagi ke depan. Fahadhihi marwatun, maka ini 1 kali. Nah, ini baru 1. Kemudian ke belakang lagi 2, kemudian ke belakang lagi sampai 3 kali. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha, dan begitu juga disunnahkan untuk mengulang 3 kali di semua anggota badan yang harus dibasuh ketika wudu. Jadi menurut Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, mengucapkan doa-doa dalam berwudu hukumnya sunnah menurut Al-Imam Al-Ghazali. Tapi ada yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya tidak sunnah untuk mengucapkan doa-doa di dalam berwudu. Mana yang kita amalkan? Yang kita amalkan saat ini, karena kita sedang membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali, maka kita mengamalkan yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya doa-doa di dalam berwudu hukumnya sunnah. Kemudian wa qul Allahumma ghashshini bi rahmatika, dan berdoalah dengan mengatakan, ya Allah, ghashshini, selimutilah aku, bi rahmatika, dengan rahmatmu, wa anzil alayya min barakatika, dan turunkanlah alayya, kepadaku, min barakatika, daripada barokahmu, wa azillani tahta zilli arsyika, dan berikanlah aku naungan di bawah naungan arsy-Mu, yauma la zilla illa zilluk, yang nanti di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Engkau, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma, ya Allah, harim syari, haramkanlah rambut dan bulu, wa basyari, dan kulitku, alannar, untuk kena sentuhan api neraka. Sumamsah uzunaika, kemudian basahlah, usaplah kedua telingamu, zahirahuma, yang zahir, yang luar, wa batinahuma, dan yang dalam, bima'in jadid, dengan air yang baru, wa adkhil musabbihataika, dan masukkanlah kedua jari telunjukmu, fi simakhai udunaika, di kedua lubang telingamu, wamsah zahira udunaika, dan usaplah bagian luar kupingmu, bibatni ibhamaika, dengan bagian dalam kedua jempolmu, waqul, dan katakanlah ketika membasuh kuping, doanya waqul Allahumma, ya Allah, Allahumma ij'alni, ya Allah, jadikanlah hamba minal ladina, termasuk daripada orang-orang yastami'una al-qawla, yang mendengar sebuah nasihat, fayattabi'una ahsanah, maka kami mengikuti kebaikan dalam ucapan tersebut. Allahumma, ya Allah, asmi'ni, perdengarkanlah kepadaku, munadiyal jannah, yang memanggil di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, fil jannati, di dalam
surga ma'al abrar, bersama orang-orang baik. Summam sahroqobatak, kemudian usaplah lehermu. Waqul, dan katakanlah ketika mengusap leher, Allahumma ya Allah, fukka raqabati, lepaskanlah leherku, minan nar, dari api neraka. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, minas salasili, dari rantai-rantai, wal aghlali, dan belenggu. Jadi semua ini adalah sunnah-sunnah yang diucapkan ketika berwudu menurut Al-Imam Al-Ghazali. Maka kita harus mengamalkannya pelan-pelan supaya ada asar, ada pengaruhnya di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi itu ketika rambut tangan seperti ini, yang afdalnya ke belakang sebanyak tiga kali. Ini ditempel dengan doa tadi yang sudah kita ucapkan. Kemudian salah satu doanya juga wa'adzillani tahta zilli arsyika, ya Allah berikanlah aku naungan di bawah naungan arsy-Mu, karena nanti enggak ada naungan siapapun kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang sangat dahsyat, di hari yang sangat menegangkan, di hari yang tidak ada kekuasaan melainkan hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai keringatnya dalam riwayat ada yang sampai membasahi kedua telapak kaki, kedua mata kaki, kedua lutut, sampai pusar, sampai dada, sampai mulut, sampai tenggelam. Bahkan ibu-ibu yang punya anak bayi di saat itu, di saat yang menegangkan, ketika keringatnya sampai ke mulut, maka bayinya tadi dijatuhin ke bawah dan diinjek supaya ibu tadi bisa bernafas, karena keadaan yang sangat menegangkan. Dan kita pasti semuanya akan melewati demikian. Orang yang hidup pasti akan meninggal. Kita semua pasti akan mati. Dan setelah meninggal, nanti kita masuk ke alam yang namanya alam barzakh. Setelah alam barzakh ada namanya alam kebangkitan, yaitu hari kiamat. Di hari kebangkitan itulah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari tadlu syams min ahlil gharib ala qadril mil. Matahari Allah dekatkan ke atas kepala kita sedekat satu mil, sejarak 1,3 km atau 1,4 km. Enggak ada naungan siapapun kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di alam dunia harus kita banyak beramal soleh, karena untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada teman yang baik kecuali amal soleh yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai setelah As-Sayyidah Khadijah. Jadi istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW adalah As-Sayyidah Khadijah. Tapi setelah meninggal As-Sayyidah Khadijah, istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW adalah As-Sayyidah Aisyah. Siapa beliau? Beliau putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Nabi Muhammad menikah sama siapa? Sama anaknya Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad nikah juga sama anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa namanya? Sayyidina Hafsah. Jadi Rasulullah mertuanya sahabat-sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama Sayyidina Umar bin Khattab. Keduanya mertua Nabi, kecuali Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
kalau Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib keduanya adalah menantu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman bin Affan beliau menikah dengan putri Nabi yang bernama As-Sayyidah Ruqayyah. Kemudian ketika terjadi perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan, ketika terjadi perang Badar, maka Sayyidah Ruqayyah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Nabi Muhammad masih punya anak perempuan yang bernama As-Sayyidah Ummi Kulthum. Maka dinikahkanlah kembali Sayyidah Ummi Kulthum dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya dijulukin, salah satu julukan Sayyidina Utsman bin Affan adalah Dzinnurain. Kan biasanya Ramadan tuh bilangnya Khalifatul Rasulullah, ada lafaz Dzinnurain, orang yang punya dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama As-Sayyidah Ruqayyah, yang kedua As-Sayyidah Ummi Kulthum. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, kalau seandainya saya punya anak perempuan lagi, saya akan menikahkan putri saya dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib demikian, beliau menantu Nabi Muhammad SAW. Sekaligus Sayyidina Ali ini sepupu baginda Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Ali menikah dengan anaknya Rasulullah yang bernama As-Sayyidah Fatimah. Nah, Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad itu jatuhnya sepupu. Sayyidina Ali, Rasulullah namanya siapa? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi satu nasab sama Nabi Muhammad, sepupu jatuhnya Sayyidina Ali dengan Rasulullah SAW. Maka jatuhnya Sayyidina Ali menikahi Sayyidah Fatimah itu keponakan Misan. Keponakan Misan adalah anak dari sepupu, anak dari sepupu. Dan dalam agama itu afdal. Dalam agama itu afdal menikahi kerabat yang jauh, bukan kerabat yang dekat, dibanding kita menikah dengan orang lain yang tidak senasab. Yang dimaksud kerabat yang jauh adalah kerabat yang kayak Rasulullah sama Sayyidina Ali. Maksudnya nggak langsung sepupu, agak jauh dikit. Yang dilarang oleh agama, bukan dilarang, tapi tidak dianjurkan oleh agama menikahi langsung dengan sepupu. Hukumnya gimana nikah sama sepupu? Hukumnya sah, tapi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan kerabat yang jauh atau agak jauh. Seperti tadi, Sayyidina Ali dengan Rasulullah kan sepupu. Sayyidina Ali sama Rasulullah kan sepupu. Kemudian Nabi Muhammad punya anak, namanya Sayyidah Aisyah, menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala suatu ketika beliau menangis. Dalam tangisan itu ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma yuki, apa yang membuat kamu menangis wahai Aisyah? Apa yang membuat kamu menangis wahai Aisyah?" Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah, aku mengingat-ingat keadaan nanti di akhirat. Aku mengingat-ingat keadaan nanti di padang mahsyar. Aku takut nanti aku tidak satu golongan dengan engkau. Nanti aku tidak satu golongan dengan engkau, wahai Nabi Muhammad SAW." Seorang Sayyidah Aisyah masih takut tidak satu barisan dengan Nabi Muhammad SAW, karena di padang mahsyar nanti keadaan yang sangat dahsyat. Dikatakan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatis sa'ati syai'un 'azim." Wahai manusia, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya goncangan
nanti pada hari kiamat itu sangat dahsyat. Dikatakan dalam Al-Quran, yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taru an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Pada hari itu kita melihat guncangan pada hari kiamat. Semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuinya, bahkan dibuang anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sebetulnya mereka tidak mabuk, tapi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dahsyat di saat itu, di saat di padang mahsyar. Maka di situ dibayangkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sampai beliau menangis, dan beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal yashkuru ahadun ahadan fi yaumil qiyamah?" Wahai Nabi Muhammad, apakah nanti di hari kiamat kita bisa saling kenal satu sama lain? Kita bisa kenal kan? Anak kenal sama bapak, anak kenal sama ibu, orang tua kenal sama anak, anak kenal sama guru, guru kenal sama murid. Maka Nabi Muhammad SAW beliau menjawab, amma fi salasati mawatin fala yashkuru ahadun ahadan. Wahai Sayyidah Aisyah, ketahuilah ada di 3 tempat, di situ kita nggak bakal kenal oleh siapapun. Di 3 tempat ini, di 3 tempat ini, karena dikatakan juga dalam Al-Quran, yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Nanti pada hari kiamat, pada hari itu manusia akan lari dengan saudaranya, manusia lari dari bapak ibunya, manusia lari dari pasangannya masing-masing, dari anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai kesibukan masing-masing dengan amal mereka. Jadi kata Nabi Muhammad, ada 3 tempat. Yang di 3 tempat itu kita nggak kenal sama siapa aja, nggak kenal. Bapak anak nggak kenal, ibu anak nggak kenal, anak ke bapak nggak kenal, suami istri nggak kenal. 3 tempat. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, indal mizan, fil mizan, ketika di timbangan amal. Jadi nanti kita ditimbang amal kita, namanya mizan. Ditimbang amal kita. Ada 2 timbangan nanti di akhirat, ada 2 timbangan. Nah di situ ditimbang amal kebaikannya sama amal kejelekannya selama di alam dunia. Nah ketika itu manusia enggak ingat sama siapapun kecuali sama diri sendiri, karena dia takut bahwasanya kejelekannya lebih banyak dibanding kebaikannya. Yang kedua kata Nabi Muhammad, inda tawfilus suhuf, ketika berterbangan catatan-catatan amal manusia. Jadi nanti ada 2 golongan, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada golongan kanan, ada golongan yang sebelah kiri. Yang golongan kanan pasti akan selamat, tapi yang golongan kiri atau yang dari belakang, nanti buku catatan kita yang bakal dikasih itu nggak bakal selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berterbangan catatan amal kita, semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing, nggak ingat bapak, nggak ingat ibu, nggak ingat anak, nggak ingat siapapun, karena takut Allah kasih catatan amal kita di dunia dengan tangan kiri atau dari belakang punggung. Makanya kan kita diajarin sih sama Imam Ghazali, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira, di dalam buku. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi fil mizan, orang nggak kenal siapapun. Yang kedua inda tawtilus suhuf. Yang ketiga di mana? Inda sirat, di atas sirat. Ketika nanti di atas sirat kita nggak kenal sama siapapun, nggak kenal sama saudara, nggak kenal sama bapak, nggak kenal sama ibu. Ketika berada di atas sirat, dan pasti kita akan melewati sirat. Pasti kita akan berjalan di atas sirat. Wa in minkum illa waliduha, tidaklah satupun di antara kalian
kecuali pasti akan berjalan di atas si sirat. Dan sirat itu sifatnya lebih tajam dibanding pedang dan lebih tipis dibanding rambut. Kita kalau naik jembatan aja gemeteran, betul ya? Apalagi nanti di atas sirat. Nanti di atas sirat itu tajamnya melebihi pedang, tipisnya melebihi rambut. Maka ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau menangis ketika mendengar ayat wa in minkum illa wariduha. Salah satunya As-Sayyidah Ubadah. Beliau menangis karena takut nggak selamat di atas sirat, takut karena di bawah sirat itu ribuan kilometer jurang dan di bawahnya adalah neraka jahanam. Di atas sirat ada yang jalan merangkak, ada yang jalan kakinya berat kayak dibebanin 100 kilo, ada yang jalannya lama. Semua kembali ke amal kita masing-masing. Ada yang jalannya cepat, yang jalannya dia naik kuda yang sangat cepat, kuda terbang. Ada juga yang naik burung yang terbang, ada juga yang secepat kilat. Itu beliau semua para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita nanti ketika dalam keadaan di sirat, di hari yang sangat dahsyat, dan pasti kita akan melewati itu semua. Sampai orang mengatakan, ya Rabbi lima tadi, wahai Allah, kenapa engkau lambatkan jalanku di atas sirat? Kenapa kamu lambatkan ya Allah langkahku? Enggak sampai-sampai. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ma'abtu bika innama abtu bika amal. Aku enggak terlambat. Yang memperlambat itu adalah perbuatanmu selama di alam dunia. Kalau kita suka berbuat baik, balasannya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika udhiyah, ketika Idul Adha, kurban, kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Faedahnya apa? Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Azimu bahayakum, fa innaha 'ala sirat matayakum." Perbaguslah hewan kurban kalian. Beli yang mahal, yang bagus, yang indah. Kenapa? Karena nanti di atas sirat itu akan menjadi kendaraanmu. Jadi jangan pelit buat beli hewan kurban, karena itu nanti kendaraan kita di atas sirat. Perbagus kata Nabi Muhammad, semakin mahal, semakin bagus, semakin cepat naik di atas sirat. Azimu bahayakum fa innaha 'ala sirat matayakum. Maka di saat itu keadaan yang sangat dahsyat, keadaan yang enggak bisa ada yang menolong kita kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di seberangnya sirat adalah surga. Jadi kalau kita pengen masuk surga, kita harus melewati sirat. Oke, kalau pengen enak ngelewatin sirat, beli hewan kurban, beli hewan sunnah kurban. Sebagus hewan kurban yang kita beli, sebagus nanti kita akan dimudahkan melewati sirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali ke kitab. Kemudian di sini disunahkan membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga. Membasuh telinga ini adalah basuhan yang paling banyak dalam anggota wudu. Basuhan yang paling banyak. Kok bisa? Iya, karena ketika kita membasuh kepala, muka, ketika kita membasuh muka, ada sebagian ulama yang mengatakan kuping termasuk bagian dari muka. Tapi kalau kita muka itu dari mulai tumbuhnya rambut sampai dagu, lebarnya dari kuping sini sampai kuping sini. Kalau kita, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan kedua kuping termasuk juga telinga, termasuk dari muka. Makanya ketika kita membasuh muka, ya, dibasuh juga kedua kuping. Ada gak yang begitu? Ada, nggak apa-apa, dibasuh juga dua kuping 3 kali. Kemudian apa lagi? Ketika membasuh rambut, kita basuh rambut nih. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan kuping ini bagian dari kepala yang ada dalam rambut, jadi harus dibasuh juga.
Tadi di muka 3 kali, kemudian di kepala 3 kali. Udah berapa itu? 6. Kemudian sunnah membasuh kuping. Kita basuh nih 3 kali. 1, 2, 3. Udah berapa itu? 9. Kemudian cuci tangan kita. Cuci tangan kita dan masukin kedua telunjuk ke dalam lubang 3 kali. 1, 2, 3. Udah berapa itu? 12. Kemudian cuci lagi tangan kita. Yang terakhir basuh kuping kita, telinganya, kedua-duanya begini nih. 1, 2, 3. Tuh. Itu jadi basuhan yang paling banyak dalam anggota wudu adalah kuping. Karena dengan kuping ini nanti kita akan mendengar panggilan-panggilan di surga. Ya ahlal jannati udkhuluha bisalamin aminin. Wahai penduduk surga, masuklah kalian ke dalam surga dengan aman. Kita nanti di surga insyaallah amin. Di surga kita mendengar lantunan-lantunan indah yang dilantunkan oleh Nabi Allah Dawud alaihi salam membaca Quran. Kemudian nanti kita datang majelis-majelis dan yang ceramah bukan kiai lagi di sana, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ceramah Nabi Muhammad, yang ngasih tausiah Nabi Muhammad, yang ngaji Nabi Allah Dawud alaihi salam. Makanya jaga kuping kita, jaga anggota badan kita. Jangan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia gak lama, nanti kita bakal meninggal dunia, dan meninggal gak bakal ada mati lagi selama-lamanya nanti di akhirat. Kemudian dikatakan di sini juga disunahkan untuk membasuh leher. Ini apa nih namanya? Tengkuk ya? Iya. Menurut Imam Ghazali membasuh leher ini sunnah. Sama juga menurut Al-Imam Rafi'i, tapi tidak sunnah dalam menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi. Tapi kita ambil aja, kita amalin karena ini faedah. Faedahnya apa? Faedahnya masquraqabatin amanan minal ghul. Mengusap leher itu keamanan dari belenggu di hari kiamat. Karena nanti orang-orang yang masuk neraka, syaitan kan syaitan pasti masuk neraka. Setan nyari teman. Nah, temannya ini manusia. Nanti orang yang masuk neraka, naudzubillah min dzalik, keadaan mereka tuh tangan mereka diikat pakai rantai. Kaki ini juga diikat pakai rantai besi. Makanya keadaan yang sangat menakutkan. Makanya selama kita di alam dunia, perbaiki keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, sedikit di bulan Sya'ban ini kita harus memperbanyak membaca doa-doa. Salah satunya dijelaskan di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhbun Nafais karangan Syekh Abdurrahman bin Abdus Salam As-Sufri Asy-Syafi'i. Dalam kitab beliau mencantumkan sebuah kalimat yang ada dalam kitab Taurat. Barang siapa yang mengatakan man qala li sya'ban la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Barang siapa yang mengatakan pada bulan Sya'ban la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Faedah yang pertama, Allah catat baginya seperti beribadah selama 1000 tahun. Tuh. Ucapannya singkat, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Allah catat baginya seperti beribadah selama 1000 tahun. Wa maha anhu dzunuba alfi sanatin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus 1000 dosa yang pernah dia kerjakan. Kita aja belum nyampe 1000 tahun, tapi Allah hapus dengan bacaan tadi yang singkat. Dan kemudian faedah yang ketiga, Allah Ta'ala bangkitkan dari kuburnya nanti wajahnya lebih terang daripada bulan purnama. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din
ولو كره الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Kemudian sedikit nanti kita bakal ketemu dengan malam nisfu Sya'ban. Jangan kita tinggalkan karena dikatakan dalam kitab ini Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani yaqul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau mengatakan Lailatul nisfi min Sya'ban hiya afdalul layali ba'da Lailatul Qadri. Malam nisfu Sya'ban itu lebih afdal setelah malam Lailatul Qadar. Malam nisfu Sya'ban itu lebih afdal setelah malam Lailatul Qadar. Kemudian faedah selanjutnya Zakar Subki wa anna Lailatul nisfi min Sya'ban tukaffiru dzunubas sanah wa Lailatul Jum'ah tukaffiru dzunubal usbu' wa Lailatul Qadri tukaffiru dzunubal umri. Al-Imam Az-Subki rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu menghapuskan dosa kita selama 1 tahun. Malam nisfu Sya'ban menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun, dan malam Jumat menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 minggu, dan malam Lailatul Qadar menghapuskan dosa-dosa seumur hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna wa ala فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والأصحاب عدادا والحمد لله في البدء والتناهي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.